S block elements. Okay, so first of all, good morning all dear friends. Now today we will discuss second A group elements, which is also known as alkaline earth metals. Now dear friends, in previous lecture we discussed few characteristics or properties of second A group elements. For example, electronic configuration, then ionization potential, first ionization potential or ionization energy, second ionization potential or ionization energy. Okay, now here today we will discuss oxidation state, flame reactivity and flame coloration of second group element, that means alkaline earth metals. Okay, now first, which elements present in the second A group? Okay, so first, beryllium having symbol Be, number 4. Magnesium having symbol Mg, atomic number 12. Calcium having symbol Ca, atomic number 20. Strontium having atomic number 38, symbol Sr. Barium symbol Ba, atomic number 56, and radium Ra, atomic number 88. Okay, and general valence electronic configuration of this element is NS2. So N is equal to 2 to 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like this. Okay, so here in case of beryllium, N is nothing, N is equal to 2, and in case of radium, N is equal to 7. That means their valence cell contain 2 electron in a S atomic orbital. So their valence cell general valence cell electronic configuration NS2. Okay, now in case of ionization potential, dear friends, you know that as atomic number increases, atomic size increases, atomic radii increases, and atomic radii increases, the attraction force in between valence shell electron or loosely bounded electron and nucleus is continuously decreases. So if we move from top to bottom in modern periodic table, particularly in second A group, that means starting from beryllium to barium, then what happened? Then at first ionization potential continuously decreases, as well as second ionization potential also continuously decreases. Now this is due to increasing atomic radii. Okay, now in example, first beryllium having first ionization potential 900 kilojoule per mole, that means 899, that is nearly equal to 900 kilojoule per mole. In case of magnesium, which is decreases 737 kilojoule per mole. And lastly, barium having the first ionization potential 503 kilojoule per Kelvin. Okay, that means first ionization potential continuously decreases with increasing atomic number if we move from top to bottom in a secondary group, that means beryllium to barium. Now here in second ionization potential, dear friends, you know that second ionization potential is always greater than that of the first ionization potential, because the next electron or second electron removed from the cation, now here, for example, beryllium. So first ionization potential, first electron removed from this neutral atom Be, beryllium. Okay, in this way it gives Be positive, one electron emit or remove. Okay, and it required 900 kilojoule per mole amount of energy. Okay, but now the second ionization potential, that means second electron removed from the Be, that means cation, Be positive. So beryllium cation itself already deficient. Okay, again remove one more electron from that outermost cell. So it requires large energy as compared to the first ionization potential. And now here in case of beryllium, in second ionization potential, energy 1757 kilojoule per mole. So here in case of magnesium, which is second ionization potential of magnesium is 1440 kilojoule per mole. That means, and barium 965 kilojoule per mole. That means here in second ionization potential also continuously decreases. Second ionization potential also continuously decreases. Clear? Okay, this is known about the ionization potential. Now next case, oxidation state. Dear friends, you know that here the valence cell, general valence cell of this second A group elements, general valence cell of second A group element contain EnS2. That means here 2 electron in its valence cell. 2 electron in its valence cell. So remove one electron, act as the first, it shows the +1 oxidation state. Remove this one more electron, it shows the +2 oxidation state. So second A group element shows +1 and +2 oxidation, but +2
ऑक्सिडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन. +2 ऑक्सिडेशन स्टेट जी आहे यामध्ये कशी आहे, कॉमन आहे. म्हणजे सगळेच एलिमेंट हे +2 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात आणि ती स्टेबल आहे. का स्टेबल आहे हेही तुम्हाला माहित आहे. बिकॉज आफ्टर लॉस दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, समजा 2 इलेक्ट्रॉन जर त्यांनी लॉस केलं असेल, रिमेनिंग जो कॅटायन आहे, डायपॉझिटिव्ह कॅटायन ऑफ दिस ग्रुप having electronic configuration similar to that of the zero group. Okay, and dear friends, you know that each and every atom have a tendency to attain the electronic configuration similar to that of the zero group elements. So they have tendency to gain or lose electrons. Now the first A group, second A group, S block elements have access of metals, so they have a tendency to lose the electrons and to attain the electronic configuration similar to that of the zero group. So here this group element shows +2 oxidation state in most stable. Okay, so it is now here it is because of the fact that +2 M dipositive ions are extensively hydrated to form a hydrated ion. That means it react with water to form hydrated ion. It react with water to form here hydrated ions. Okay, now here like this. For example, this M dipositive react with water, so it gives magnesium. M this hydrated ions, hydrated M dipositive ions, and now here release the energy, known as energy of hydration, मित्रांनो, म्हणजे सरळ सरळ तुम्हाला एक शब्द सांगायचं म्हणजे बघा, हा जर मेटल आपण पाण्यात टाकला, आपण म्हटलंय सोडियम पोटॅशियम वगैरे, जसं हे जे हे मेटल आहेत हे जर पाण्यात टाकले आपण, तर हे काय करतात, पाण्यासोबत काय करतात, रिॲक्शन करतात. आणि ती रिॲक्शन जी असते ती रिॲक्शन व्हिगरसली असते, काही वेळेस ती व्हायलंट रिॲक्शन असते, म्हणजे स्फोटक सारखी अशी रिॲक्शन असते. आणि ती व्हिगरस रिॲक्शन असली हे असल्यामुळे काय होते, ती एनर्जी बाहेर पडते. बऱ्याच वेळेस आपल्याला बीकर वगैरे समजा पाणी घेतलं आणि त्यात तो मेटल टाकला, तर आपल्याला ते बीकर जे ते गरम झालेलं दिसते आपल्याला. बीकर काय दिसतं आपल्याला, गरम झालेलं दिसतंय किंवा जाणवतंय आपल्याला ते. म्हणजे याचा अर्थ एनर्जी इथं काय झाली, रिलीज झाली. आणि ती जी एनर्जी आहे त्याला एनर्जीला म्हणायचं एनर्जी ऑफ हायड्रेशन. क्लिअर, energy of hydration. The energy of hydration more than the counterbalance the higher value of second ionization energy. Okay, आता का बरं याचं कारण काय आहे, बिकॉज द फॅक्ट दॅट बीई हॅज हायेस्ट आयनायझेशन एनर्जी, इट हॅज अ लिस्ट टेंडन्सी टू फॉर्म अ बीई डायपॉझिटिव्ह. म्हणजे इट्सअप तिची आयनायझेशन एनर्जी जास्त आहे, तो लगेच काय करतोय की डायपॉझिटिव्ह फॉर्म त्याचा फॉर्म करू शकतो आणि तो सिंगल पॉझिटिव्ह फॉर्म सुद्धा काय करू शकतो, फॉर्म करू शकतो. म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला, मग याचे जे कंपाऊंड फॉर्म होतात, ओके, कंपाऊंड याचे कोणासोबतचे, नायट्रोजन सोबत, ऑक्सिजन सोबत, सल्फर सोबत, हॅलोजन सोबत. ओके, हे जे सगळे जे असतात हे जनरली काय करतात, कोव्हॅलेंट फॉर्म करतात. कोव्हॅलेंट फॉर्म करतात. पण बाकीचे जे म्हटलं आपण, बाकीचे जे ग्रुप मधले एलिमेंट्स आहेत, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, SR, बॅरियम, रेडियम, ओके, these elements form the ionic compounds. बेरिलियमच्या बाबतीत काय म्हटलं आपण, बेरिलियम जो आहे याची एनर्जी थोडीशी कमी आहे, त्याच्यामुळे काय होतं यामध्ये, हा काय करतो, हा जनरली कोव्हॅलेंट बॉम्ब फॉर्म करतो, ऑक्सिजन सोबत असेल, नायट्रोजन सोबत असेल, सल्फर सोबत असेल. बट इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स फ्रॉम दॅट ग्रुप, मॅग्नेशियम, त्याच ग्रुपमधले मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्स्टियम, नंतर बॅरियम, हे जे आहेत मात्र हे आयोनिक कंपाऊंड्स काय करतात, फॉर्म करतात. ही एवढं डिस्टिंग्विश पॉईंट लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, now we move towards next part and which is the reactivity. तो नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो पाहू आपण, रिॲक्टिव्हिटीचा पार्ट. म्हणजे आपल्याला काय बघायचं, हे जे एलिमेंट्स आहे हे रिॲक्टिव्ह आहे की नाही आहे, तर कशी रिॲक्टिव्ह असेल ते आहे, याचं रिॲक्टिव्हिटी आपल्याला कम्पेअर करायची विथ दी फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स. फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट सोबत त्याची रिॲक्टिव्हिटी आपण कम्पेअर करू. सो इट शुड बी नोटेड दॅट दिस ॲज कम्पेअर टू अल्कली मेटल, म्हणजे अल्कली मेटलच्या म्हणजे फर्स्ट ए ग्रुपच्या कंपॅरिझनमध्ये बघितलं मित्रांनो आपण, ते अल्कलाइन अर्थ मेटल जे आहे म्हणजे सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट जे हे लेस रिॲक्टिव्ह आहे. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला या ठिकाणी लिखापडी जर करायची असेल तर आपल्याला असं दाखवता येईल की हा फर्स्ट ए ग्रुप जो आहे हा मोर रिॲक्टिव्ह आहे कशापेक्षा, या सेकंड ए ग्रुप पेक्षा. सिंपल म्हणजे अल्कली मेटल्स मोर रिॲक्टिव्ह दॅन दॅट द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. क्लिअर, ओके, as their ionization energy value are greater than those of the alkali metal. त्याची ionization व्हॅल्यू जी आहे याची कुणाची, सेकंड ग्रुप मध्ये ती जास्त आहे. म्हणजे याचा अर्थ एनर्जी जास्त खर्च झाला, म्हणजे रिॲक्टिव्हिटी कमी आहे त्या ठिकाणी. रिॲक्टिव्हिटी कशी आहे त्याच्यामध्ये, त्यांची रिॲक्टिव्हिटी ही कशी येते, कमी येते. ओके, नाउ हिअर सेम इन केस ऑफ, okay, now here but they are combined easily with
ठीक आहे. रिॲक्टिव्हिटी जरी फर्स्ट ग्रुपपेक्षा कमी असली या सेकंड ग्रुपमध्ये एलिमेंटची, म्हणजे कोणाची हो, बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, ठीक आहे, ट्रान्स्टिनियम आणि नंतर काय म्हणतो बॅरियम वगैरे, हे जे आहेत यांची एनर्जी जरी कमी असली तरीही ते ऑक्सिजन सोबत, हायड्रोजन सोबत, हॅलोजन सोबत, नायट्रोजन सोबत कंबाईन करतात. उदाहरणार्थ ऑक्सिजन सोबत कंबाईन केलं तर ऑक्साईड फॉर्म करेल. बघा दिसतं इथं आपल्याला, ऑक्सिजन सोबत ऑक्साईड, हायड्रोजन सोबत हायड्राइड्स, हॅलोजन सोबत हॅलाइड्स, नायट्रोजन सोबत नायट्राइड्स आणि कार्बन सोबत कार्बाइड्स असे ते फॉर्म करतील. ओके. ते कंपाऊंड फॉर्म विथ बेरिलियम आर कोव्हॅलेंट ड्यू टू इट्स स्मॉल साईज. आता आपण मग अशी म्हटलंच की याचं आयोनायझेशन पोटेन्शियल त्याचं जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला असं दिसतंय त्यामध्ये की तो काय करतो, नायट्रोजन सोबत, ऑक्सिजन सोबत, आपल्याला हॅलोजन सोबत हा काय करतो, बेरिलियम कोव्हॅलेंट कंपाऊंड फॉर्म करतो, कारण त्याची साईज सुद्धा कशी आहे, कमी आहे. हेन्स हॅव हाय पोलरायझिंग पॉवर व्हाईल अदर एलिमेंट, मग दुसरे जे एलिमेंट्स आहे ते काय करतात, मात्र आयोनिक कंपाऊंड काय करतात, फॉर्म करतात. ओके. बघा ही जी रिॲक्टिव्हिटी आहे टॉप टू बॉटम काय होत राहते, डिक्रीज होत राहते. आता बेरिलियम तो असं आपण काय करू, टॉप टू बॉटम इन्क्रीज होत राहते. बेरिलियम जो आहे तो कमी, त्याची रिॲक्टिव्हिटी कमी असेल, मॅग्नेशियमची त्यापेक्षा जास्त, कॅल्शियमची त्यापेक्षाही जास्त, त्याच्यानंतर स्टॉन्चियमची त्यापेक्षा जास्त, बॅरियमची जास्त असे, आणि रॅडियमचे तर रिॲक्टिव्ह एलिमेंट्सच आहे. म्हणजे ही रिॲक्टिव्हिटी अशी काय होत राहते, इन्क्रीज होत राहते, वाढत राहते. क्लिअर. ओके. नाउ नेक्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट विच इज अ फ्लेम कलरेशन. आता फ्लेम कलरेशन जसं आपण मागच्या वेळेस बघितलं, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंटमध्ये कसे कसे कलर फॉर्म करतो, याला फ्लेम टेस्ट सुद्धा म्हणतात. म्हणजे आयडेंटिफाय करायचं असेल आपल्याला की कोणता एलिमेंट्स आहे, तर या फ्लेम टेस्ट वरून सुद्धा आपल्याला आयडेंटिफाय करतात. म्हणजेच काय, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव्ह अ कॅरेक्टरिस्टिक कलरेशन इन द विसेन फ्लेम. म्हणजे जो फ्लेम जी आपली बर्नर आहे त्या बर्नरवर, त्या फ्लेमवर याचा जो एक कॅरेक्टरिस्टिक कलरेशन फॉर्म करणारे हे एलिमेंट्स आहेत, अल्कली मेटल्स ॲज वेल ॲज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल. म्हणजे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट ॲज वेल ॲज सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स. ओके. मग आता कलर कोणकोणते फॉर्म करते बघा, सिंपल आहे. कॅल्शियमचं जर बघितलं आपण तर कॅल्शियम ब्रिक रेड कलर फॉर्म करतो. कॅल्शियम काय करतो, ब्रिक रेड कलर काय करतो, कॅल्शियम फॉर्म करतोय. आणि तोच जर बघितला आपण एस आर जर बघितला आपण, म्हणजे स्टॉन्स्टियम जर बघितला आपण, ते क्रिसम कलर काय करतो, तो फॉर्म करतोय. आणि हा बॅरियम घेतला आपण तो ऍपल ग्रीन कलर फॉर्म करतो. आणि तेच जर आपण रेडियम घेतला तर तो मात्र काय करतो, रेडियम हा रेड कलर काय करतो, फॉर्म करतोय. ओके. आणि याचं कारण आपण मागच्या वेळेस स्टडी केलेलं आहे. याचं कारण काय असतं बघा, याचं कारण यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी दाखवतो तुम्हाला. याचं कारण काय असतं, एक्सायटेशन स्टेट. बघा जेव्हा इलेक्ट्रॉन फील करण्याच्या, इलेक्ट्रॉन जो भरतात ना, ते असे इलेक्ट्रॉन फील करतात, एनर्जी लेवल ही हायर, मग त्याच्यापेक्षा हायर, त्याच्यापेक्षा अशी एनर्जी लेवलनुसार इलेक्ट्रॉन फील करतात. इथे होतं काय, ग्राउंड स्टेट मधला जो याचे इलेक्ट्रॉन्स आहे, इलेक्ट्रॉनची पेअर किंवा इलेक्ट्रॉन म्हणून आपण ग्राउंड स्टेटला आहे या ठिकाणी. ओके. व्हॅलन्स सेलच्या कुणाची, या एलिमेंटमध्ये, या फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुपमध्ये एलिमेंटचे ज्यावेळेस त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड होते, ज्यावेळेस त्याला आपण हीट करतो असं म्हणू आपण, किंवा फ्लेमवर पकडतो, त्यावेळेस ती एनर्जी ऍब्झॉर्व करतात आणि ते काय करतात, एक्सायटेड स्टेटमध्ये जातात. म्हणजे इथला जो इलेक्ट्रॉन आहे या ग्राउंड स्टेटचा, म्हणजे ही ग्राउंड स्टेट आहे, यामधला इलेक्ट्रॉन हा कुठे जातो, या एक्सायटेड स्टेटमध्ये जातो. कुठे जातो, एक्सायटेड स्टेटमध्ये. आणि एक्सायटेड स्टेटमध्ये गेल्यामुळं काय होतं की एक्सायटेड स्टेट ही हायली अनस्टेबल असते आणि तिचा काळही कमी असतो, वेळही कमी असतो. म्हणजे शॉर्ट पिरियड असतो आणि ती अनस्टेबल असते. म्हणजे ती काय करतो, परत हा इलेक्ट्रॉन काय करतो, परत रिव्हर्स येतो. मग पण ज्यावेळेस तो रिव्हर्स येतो मित्रांनो, लक्षात घ्या, त्यावेळेस तो काय करतो, मात्र एनर्जी रिलीज करतो. ग्राउंड स्टेटमध्ये येत असताना विशेष अमाऊंट ऑफ एनर्जी काय करतो, रिलीज करतो. आणि त्या एनर्जीची रेंज जी असते, ती रेंज जी आहे ती रेंज आहे जवळपास आपण म्हणू 200 ते 400 नॅनोमीटर या दरम्यान ती रेंज या ठिकाणी असते. आणि ही जी रेंज आहे 200 ते 400 नॅनोमीटरची, ही रेंज कोणती आहे, ही रेंज आहे व्हिजिबल रेंज. ओके. ही कोणती आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये ही व्हिजिबल रेंज आहे. आणि व्हिजिबल लाईट असल्यामुळे आपल्याला विशेष असा काय करतो, याचा कलर आपल्याला पाहायला भेटतो, आपल्याला कलरफुल तो कंपाऊंड दिसतोय. ठीक आहे. म्हणजेच काय, थोडक्यात या ठिकाणी याच्यावरून एक क्लिअर होत झालं यामध्ये की बाबा या ठिकाणी हे जे एलिमेंट्स आहे हे एनर्जी ऍब्झॉर्व केली, एक्सायटेड स्टेटमध्ये गेले, एक्सायटेड स्टेटमध्ये गेल्यानंतर रिव्हर्स रिटर्न येतात. ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन रिटर्न आला त्यावेळेस एनर्जी बाहेर पडली आणि ती एनर्जी या रेंजमध्ये असल्यामुळे आपल्याला ते कलरफुल दिसतात. ओके. बघा इथं परत एकदा आपल्याला कलर दाखवलेले आहेत. लिथियम, आता हे सुरुवातीचं पार्ट, सोडियम म्हणजे पहिल्या ग्रुपमधले हे जे ना, पहिल्या ए ग्रुपमधले लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम,
कॅल्शियम वगैरे. आता आपलं सेकंड ए ग्रुप मध्ये बघा काय आहे, बेरिलियम आणि मॅग्नेशियम हे काही तसे विशिष्ट असे काही कलर आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक कलर देणार नाही. पण हे जर कॅल्शियमचं घेतलं आपल्याला तर ब्रिक रेड कलर कॅल्शियमचा आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळेल. हे बघा या ठिकाणी दिसतं हे कॅल्शियम, हा कॅल्शियमचा. आणि हेच आपल्याला ट्रान्स्टिनचं बघितलं तर आपल्याला हा कलर जो दिसतोय क्रिम्सन कलर आपल्याला दिसतोय, ह्यामध्ये क्रिम्सन कलर आपल्याला त्यामध्ये पाहायला भेटतो. आणि हेच बॅरियमचं बघितलं तर हे बघा हे ऍपल ग्रीन कलर यामध्ये आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला भेटतो. म्हणजे थोडक्यात काय, आणि हे वेगवेगळे कलर्स असे याच्यामध्ये आपल्याला. आणि याच्यानंतर जो नेक्स्ट एलिमेंट जो आहे आपला त्याच्यामध्ये त्याचा कलर कोण बॅरियम, नंतर रॅडियम जो आहे तो कसा रेड कलर आपल्याला त्याचा रेडियमचा पाहायला मिळतो. म्हणजे कलर कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला त्याचे. म्हणजे मग आता असं असेल, मी जर म्हटलं तुम्हाला हा मी एलिमेंट दिलाय आहे, कंपाऊंड दिलाय, हा सेकंड ए ग्रुप मधला कंपाऊंड्स आहे, एलिमेंटचा बनलेला कंपाऊंड्स आहे, मग आयडेंटिफाय करा. तुम्ही लगेच तो कंपाऊंड घेतला आणि तो जर फ्लेमवर पकडला, जाळला, तर त्या ठिकाणी काय होतं, त्या ठिकाणी तो विशिष्ट असा कलर क्रिएट करतो. मग ते कलरवरून समजा त्याने ऍपल ग्रीन क्रिएट केला तर तुम्ही समजू शकता यामध्ये काय आहे, बीआरएम आहे. म्हणजे ही आयडेंटिफिकेशन टेस्ट सुद्धा आहे क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये. ओके, म्हणजे या हे असे पॉइंट्स मित्रांनो, हे झाले किती पॉइंट्स आपले, 5 पॉइंट्स. आपण काय शिकत होतो, आम्ही फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट घेतले, त्यामध्ये आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे आम्ही कम्पेरेटिव्ह स्टडी करतोय त्याची. त्यात आम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं, नंतर आयनायझेशन पोटेन्शियल बघितलं, ऑक्सिडेशन स्टेट बघितलं, त्याच्यानंतर 4 नंबरला रिॲक्टिव्हिटी बघितली, आणि 5 नंबरला आपण बघितलं त्याचा हा महत्वाचा पॉईंट जो होता फ्लेम कलरेशनचा. ओके ठीक आहे, हा संपला पार्ट आता आपला फर्स्ट ए ग्रुप आणि सेकंड ए ग्रुपचा. फर्स्ट ए ग्रुप आणि सेकंड ए ग्रुपचा हा पार्ट आपला यामध्ये संपला. म्हणजे एस ब्लॉक एलिमेंटचा तो तेवढा पार्ट झाला. पण आता एक महत्वाचा पार्ट आपल्याला एस ब्लॉक एलिमेंटच्या रिलेटेडच घ्यायचा आहे. एस ब्लॉक मध्ये किती ग्रुप आहे, 2 ग्रुप आहे. कोणकोणते 2 ग्रुप आहे, एक आहे फर्स्ट ए ग्रुप नोन ॲज अल्कली मेटल, आणि दुसरा आहे सेकंड ए ग्रुप नोन ॲज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्लिअर. हे 2 ग्रुप याच्यामध्ये आपल्याला आहे, हे कळालं. आम्हाला काय करायचं आता, त्या एलिमेंट त्या ग्रुप मधल्या एलिमेंटची डायगोनल रिलेशनशिप बघायची आपल्याला. डायगोनल रिलेशनशिप म्हणजेच काय, आता हे बघा हे एलिमेंट्स आहे फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप, यांची जी आहे ही डायगोनली ते काय आहेत, डायगोनली जर आपण त्याचं कॅरेक्टर बघितलं तर ते एलिमेंट जे आहेत हे कसे आहेत, आयडेंटिकल आहेत, त्यांचे कॅरेक्टर सेम आहेत. ती रिलेशनशिप आपल्याला बघायची. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा, लिथियमची मॅग्नेशियम सोबत डायगोनली, सोडियमची कॅल्शियम सोबत, पोटॅशियमची एसआर सोबत, असे आपल्याला डायगोनल रिलेशनशिप या ठिकाणी आपल्याला काय करता येईल. म्हणजे बेरिलियमची इकडे असं या 13 ग्रुप सोबत असे बघायचे आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे हे बघा इथे आपल्याला याच्यामध्ये सुद्धा ते क्लिअर करेल. सॉरी, हे बघा लिथियमची डायगोनल रिलेशन सेकंड ग्रुप मधल्या मॅग्नेशियम सोबत. तसंच 13 ग्रुप बेरिलियमची त्याच्या पुढचा जो ग्रुप आहे त्याच्या ॲल्युमिनियम सोबत, कशा ॲल्युमिनियम सोबत. बोरॉनची 13व्या ग्रुप मधल्या बोरॉनची 14व्या ग्रुप मध्ये सिलिकॉन सोबत. म्हणजे हे काय आहेत, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, हे त्याचे रिलेशनशिप आहे की त्याचे सेम कॅरेक्टर आपल्याला. माया तुझं माईक म्यूट करशील, माया माईक म्यूट कर, माया भानपुरे माईक म्यूट करा बेटा, माईक म्यूट करा तुमचा. ओके, तर हे काय, मग याच्यावर प्रश्न येतो, याच्या अगोदर याच्यावर कंपल्सरी क्वेश्चन यायचा, एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम अँड मॅग्नेशियम, एक्सप्लेन द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन अँड सिलिकॉन. असं यामध्ये बऱ्याच वेळेस प्रश्न 4-4 मार्काले विचारलेले, 4-4 मार्काला विचारलेले आहेत युनिव्हर्सिटीच्या एक्झामिनेशन मध्ये. ठीक आहे, आता आपण याची डायगोनल रिलेशनशिप काय आपण ते स्टडी करू, तो पॉईंट्स आपण बघू. आता आपल्याला डायगोनल रिलेशनशिप म्हणजे काय, थोडक्यात आपल्याला एक पहिलं डेफिनेशन समजून घेऊ आपण. ओके, आता आपल्याला एक माहिती आहे सगळ्यात महत्वाचं बघा, डायगोनल रिलेशनशिप म्हणजे काय बघा. एक एलिमेंट जो आहे त्या एलिमेंटची अशी प्रॉपर्टी त्या एलिमेंटच्या की त्याच्या ग्रुपमधल्या एलिमेंट सोबत तर काय सिमिलरिटी दाखवणार नाही, म्हणजे डिसिमिलर विथ अदर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप. त्याच्याच ग्रुपच्या सोबत असलेले दुसरे एलिमेंट्स आहे त्याच्यासोबत डिसिमिलिटीज. ओके, द एलिमेंट which shows the dissimilarities with the other element of its own group but shows similarities with the second element of next group. Okay, situated diagonally, okay, it's called as diagonal relationship. बघा आता काय म्हटलं, the element shows the dissimilarities with its own ग्रुप एलिमेंट. उदाहरणार्थ बघा, लिथियम जो आहे हा लिथियमनी काय सोडियम, याच्या पुढचा जो सोडियम पोटॅशियम हे जे याच्यासोबत तो डिसिमिलर आहे.
याच्यासोबत त्याची कॅरेक्टर काही सारखी नाही. सिंपल जर सांगायचं म्हणजे लिथियम मध्ये लिथियम 2 सेल ऑक्युपाय करतो, बाकीचे 3 सेल ऑक्युपाय करतात. बाकीच्यामध्ये डी ऑर्बिटल आहे, लिथियम मध्ये नाही. डी जी ऍटॉमिक ऑर्बिटल आहे ती लिथियम मध्ये नाही, बाकीच्या मध्ये आहे. म्हणजे अशा डिसिमिलिटी त्याच्या ग्रुप सोबत आहे. परंतु परंतु तो काय करतो, नेक्स्ट जो एलिमेंट आहे कुठला, सेकंड जो एलिमेंट आहे, दुसरा जो एलिमेंट आहे कुठला, नेक्स्ट ग्रुप मधला, त्याच्यासोबत मात्र त्याच्या सिमिलरिटीज आहे. मग त्याच्यासोबत आता नेक्स्ट जो एलिमेंट आहे तो मॅग्नेशियम आहे सेकंड ग्रुप मधला, म्हणजे लिथियमचा हा मॅग्नेशियम सोबत, ओके, लिथियमचा मॅग्नेशियम सोबत काय दाखवतं, हे जे डायगोनली प्रेझेंट आहे या एलिमेंटचं काय दाखवतात, सिमिलरिटीज दाखवतात. मग ही जी प्रोसेस आहे याला म्हणायचं डायगोनल रिलेशनशिप. ओके, दिस इज नोन ॲज अ डायगोनल रिलेशनशिप. परत एकदा बघा, the dissimilarities with other element of its own group, प्रोसेस फिनॉमिना असं म्हटलं तरी चालतं, ओके, किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इन which shows dissimilarities with other elements of its own group but shows similarities with a second element of next group situated कसा प्रेझेंट येतो, डायगोनली, इज कॉल्ड ॲज डायगोनल रिलेशनशिप. या ठिकाणी आपल्याला लिथियम आणि मॅग्नेशियमची बघायची. आता सिंपल आहे, आपण ऑलरेडी शिकलोय की लिथियम जो आहे हा इतर त्याचे जे एलिमेंट्स आहेत त्यापेक्षा थोडासा कसा आहे, वेगळा आहे, त्यापेक्षा कसा आहे, वेगळा आहे. ओके, म्हणजे त्याचे प्रॉपर्टीज जे आहेत, त्या कॅरेक्टरिस्टिक जे आहेत ते थोडेसे त्या ग्रुप मधल्यापेक्षा वेगळी आहे, पण ती प्रॉपर्टी सिमिलर आहे, रिझेंबल आहे, सारखी आहे. कोणासारखी, सेकंड एलिमेंट जो आहे दुसऱ्या ग्रुप मधला जो दुसरा एलिमेंट आहे मॅग्नेशियम त्याच्यासोबत. मग ते कोणकोणते पॉईंट्स आपण हे बघू, खरोखर याची यामध्ये डायगोनल रिलेशन दिसते का आपण बघू. मग आता डायगोनल रिलेशनशिप पाहण्यासाठी आपल्याला काही पॉईंट्स घ्यायचे. त्यामध्ये पॉईंट्स म्हणजे काय, त्याचा ॲटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया, या गोष्टी ज्या आहेत ना या आपल्याला बघायचे की खरोखर ते सारखे आहेत का. उदाहरणार्थ बघू आपण फर्स्ट पॉईंट, ॲटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम अँड मॅग्नेशियम. मग आता लिथियमची ॲटॉमिक रेडियस किती आहे, ती आहे 1.25 अँगस्ट्रॉन, किंवा त्याला म्हणू आपण 123 PM. PM स्टँड पिकोमीटर. ओके, हे युनिट आहे त्याचा. म्हणजे ॲटॉमिक रेडियस जी आहे ती त्याच्यामध्ये रेडियस देते ती येते 123 किंवा 125 म्हणून. आता ते 123 125 या दोन्ही मध्येच आहे, 1.23 किंवा 1.25 समजा असं. तर ही एवढी पिकोमीटर आहे, 123 पिकोमीटर. आणि मॅग्नेशियमची 136 पिकोमीटर आहे. म्हणजे जवळपास कशी आहे, सारखी आहे, जवळपास कशी आहे, म्हणजे 0.0 समथिंगचा फक्त डिफरन्स आहे. म्हणजे त्यांची जी रेडियस आहे, रेडियस ही सारखी आहे. आता आपण बघू त्यांची आयोनिक रेडियस. ॲटमची रेडियस बघितली तर आयोनिक रेडियस, आयोनिक म्हणजे इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यानंतरची रेडियस, इलेक्ट्रॉन लॉस केल्यानंतरची रेडियस बघायची आपल्याला. ती Li पॉझिटिव्ह म्हणजे लिथियम सिंगल पॉझिटिव्ह जो आहे याची जी रेडियस आहे ती 0.60 डिग्री अँगस्ट्रॉन एवढी आहे. म्हणजे त्याची आपण म्हणून 60 अँगस्ट्रॉन एवढी आहे, 60 पिकोमीटर एवढी त्याची रेडियस आहे. आता मॅग्नेशियमची बघा, मॅग्नेशियम डायपॉझिटिव्हची तीच रेडियस किती आहे, 65 पिकोमीटर. म्हणजे जवळपास कशी आहे, सारखी आहे, जास्त फरक त्याच्यामध्ये नाही. आर नॉट मच डिफरन्स फ्रॉम इच अदर. एकमेकांमध्ये त्यांच्या आयनिक रेडिया आणि ॲटॉमिक रेडियसमध्ये काही जास्त फरक दिसत नाही. लिथियम घ्या का मॅग्नेशियम घ्या, ठीक आहे, दोन्ही मधल्या. आता ॲटॉमिक व्हॉल्यूम जो बघितला आपण त्याच्यामध्ये, ते लिथियमचा आहे 13.1 आणि तोच मॅग्नेशियमचा जर बघितला आपण टोटल त्यांनी जे सेल ऑक्युपाय केले ना त्याच्यातला व्हॉल्यूम म्हणतो आपण, तो जो आहे तो 13.1 आहे. आणि तोच मॅग्नेशियमचा बघितला तर तो 14 आहे, म्हणजे नियरली इक्वल आहे. बरं, नेक्स्ट आपण पोलरायझिंग पॉवर बद्दल बोलू. म्हणजे पोलार फॉर्म, पोलरायझेशन होण्याची प्रॉपर्टी त्याची तीही दोन्हीची कशी आहे, नियरली सेम आहे, ती कशी आहे, सारखी आहे. बरं, त्याच्यात पुढचा टप्पा त्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी बघायची आपल्याला. लिथियमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आणि मॅग्नेशियमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. लिथियमची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी 1.00 आहे, तर तीच मॅग्नेशियमची 1.2 आहे. म्हणजे आर नॉट मच मोर डिफरन्स बिटवीन देम, त्यामध्ये जास्त काही डिफरन्स नाही, कारण एकाची 1 आणि एकाची 1.2 आहे, म्हणजे जवळपास सारखीच आहे. ओके, मग आता हे झालं त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता यांनी जे कंपाऊंड्स फॉर्म करतो किंवा वॉटरसोबत रिॲक्शन करतो त्याबद्दल बोलू आपण आता थोडंसं कंपाऊंडच्या फॉर्ममध्ये. बघा, लाईक मॅग्नेशियम, लिथियम डिकम्पोजेस वॉटर ओनली स्लो विथ लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन.
म्हणजेच काय म्हटलं, मॅग्नेशियम सारखा लिथियम सुद्धा वॉटरला डिकम्पोज करतो आणि हायड्रोजन त्या ठिकाणी काय करतो, रिलीज करतो, बाहेर टाकतो. कोण? लिथियम. मॅग्नेशियम ते हे करतो पण लिथियम म्हणजे मॅग्नेशियम जर आपण रिॲक्ट केला ना वॉटर सोबत, तर मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड फॉर्म करतो आणि वॉटर मॉलिक्युल्स हायड्रोजन जो आहे तो गॅस फॉर्म मध्ये निघून जातो. लिथियम सुद्धा तसंच करतो, स्लोली रिॲक्ट होतो, लिथियम हायड्रॉक्साईड फॉर्म होईल आणि त्या ठिकाणी हायड्रोजन लिबरेट होईल, बाहेर पडेल, एक्झिस्ट होईल. तसंच पहा, लाईक मॅग्नेशियम सारखा लिथियम सुद्धा हार्डली म्हणजे रिॲक्ट होतो का सोबत, लिक्विड ब्रोमिन सोबत. लिक्विड ब्रोमिन सोबत जसं मॅग्नेशियम रिॲक्ट होतो तसा हा लिथियम सुद्धा काय होतो, रिॲक्ट होतो. त्याच्यानंतर लिथियम रिॲक्ट विथ नायट्रोजन टू गिव्ह लिथियम नायट्रेट. म्हणजे लिथियम जर नायट्रोजन सोबत रिॲक्ट झाला तर लिथियम नायट्रेट मिळतो आपल्याला, Li3n हा आपल्याला लिथियम नायट्रेट मिळाला. मग असंच मॅग्नेशियम जर रिॲक्ट झाला तर त्या ठिकाणी मॅग्नेशियम नायट्राइड सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला मिळतं, म्हणजे Ni3n2 हा आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतोय. म्हणजे या ठिकाणी काय बघा, काय स्टडी करताय आपण यामध्ये, की यांचे ज्या कंपाऊंड फॉर्म करण्याचे कॅरेक्टर सुद्धा कसे आहेत, सारखे लिथियमचे आणि मॅग्नेशियमचे. हा लिथियम नायट्राइड फॉर्म करतो तर हा तसाच सेम त्याच प्रकारे मॅग्नेशियम नायट्राइड फॉर्म करतोय. ओके. लिथियम फॉर्म्स ओनली मोनो ऑक्साइड्स. मॅग्नेशियम ऑल्सो प्रिफर टू फॉर्म ओनली मोनो ऑक्साइड. आपल्याला माहिती आहे Li2O म्हणजे लिथियम मोनोऑक्साइड, एकच ऑक्सिजन सोबत लिथियम कंबाईन होतो. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे त्याच पद्धतीने मॅग्नेशियम सुद्धा एकाच ऑक्सिजन सोबत तयार होऊन मॅग्नेशियम मोनोऑक्साइड MgO काय करतो, फॉर्म करतो. MgO फॉर्म करतो. त्याच्यानंतर लिथियम हायड्रॉक्साइड्स आणि मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड हे दोन्ही जर आपण बघितले तर हे वॉटरमध्ये स्लाइटली सॉल्युबल आहे, वॉटरमध्ये सॉल्युबल नाही, कमी प्रमाणामध्ये सॉल्युबल आहे. वॉटरमध्ये त्याची सॉल्युबिलिटी कशी आहे, त्याची सॉल्युबिलिटी ही वॉटरमध्ये कमी प्रमाणामध्ये आहे. कोणाची? लिथियम हायड्रॉक्साइडची आणि मॅग्नेशियमची. म्हणजे सेम कॅरेक्टर आपल्याला इथे पाहायला भेटतात त्यांच्या हायड्रॉक्साइडमध्ये सुद्धा. नंतर लिथियम हायड्राइड्स अँड मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड, लिथियम हायड्रॉक्साइड आणि मॅग्नेशियम हा वीक बेस आहे दोन्ही सुद्धा. म्हणजे लिथियम हायड्रॉक्साइड LiOH आणि MgOH/2 हे जे आहेत ना, हे दोन्ही सुद्धा काय वीक बेस आहे. लिथियम क्लोराइड लाईक मॅग्नेशियम क्लोराइड सेपरेट आउट फ्रॉम ॲक्वियस सोल्युशन बाय हायड्रेटेड क्रिस्टल्स. म्हणजे लिथियम क्लोराइड जो आहे, जसा मॅग्नेशियम क्लोराइड काय करतो, सेपरेट होतो पाण्यामधून, पाण्यासोबत रिॲक्ट होऊन, तसा हा सुद्धा काय होतो, पाण्यासोबत रिॲक्ट होऊन सेपरेट होतो. त्याला आपण म्हटलं LiCl हायड्रेटेड लिथियम. दोन वॉटरचे मॉलिक्यूल त्या लिथियम क्लोराइड सोबत रिॲक्ट होतात. म्हणजे तो दोन वॉटर मॉलिक्यूल सोबत तो कंबाईन होतो. लिथियम फ्लोराइड, फॉस्फाइड्स, ऑक्झलेट, कार्बोनेट like corresponding salts of magnesium are sparingly soluble of in water. म्हणजे जसं की लिथियमचे फ्लोराइड्स आहे, फॉस्फेट्स घेतो आपण, किंवा ऑक्झलेट घेतलं किंवा कार्बोनेट घेतले, हे जे सॉल्ट आहेत ना लिथियमचे, असेच मॅग्नेशियमचे सुद्धा स्पायरिंगली सॉल्युबल आहे. कशामध्ये? वॉटरमध्ये. ओके. नंतरचा पॉईंट येतोय लिथियम नायट्रेट लाईक मॅग्नेशियम नायट्रेट इव्हॉल्व नायट्रोजन गॅस अँड इन केस ऑफ डायऑक्साइड्स. ओके. आणि ऑक्सिजन गॅस ऑन हिटिंग. हे बघा, इथे बघा, या दिसते लिथियम नायट्रॉक्साइड घेतला आपण, इथे तोच आहे, आणि यांनी इमिट काय केली, इथं ऑक्सिजन O2 बाहेर पडला, इथे सुद्धा O2 बाहेर पडला. म्हणजे या दोन्हीचेही कॅरेक्टर लिथियम आणि मॅग्नेशियम नायट्रेटचे सारखेच आहे, आपल्याला याच्यावरून क्लिअर होतं. ओके. या ठिकाणी बघा तसंच आहे. कार्बोनेट, आता हे कसं झालं नायट्रेटच्या बाबतीत, कार्बोनेटच्या बाबतीत सुद्धा तसंच आहे. लिथियम कार्बोनेट असो की मॅग्नेशियम कार्बोनेट असो, याला जर आपण हीट केलं तर तो डिकम्पोज होतो, ऑक्साईडमध्ये कन्वर्ट होतो आणि कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतो. बघा इथे कार्बन डायऑक्साईड दोन्हीमध्ये सुद्धा काय झालाय, रिलीज झालाय. म्हणजे हे सुद्धा कॅरेक्टर याचे काय सारखे, म्हणजे ऑक्साईडचे फॉर्म घ्या, क्लोराईडचे घ्या, का कार्बोनेटचे घ्या, का नायट्रेटचे घ्या, हे दोन्हीचेही कंपाऊंड जे फॉर्म होतात ते सारखेच कॅरेक्टर दाखवतात. ओके. लिथियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड्स आर डिलिक्विसेंट्स. म्हणजे यामध्ये जसं आता आपण लिथियम क्लोराइडचा मॉलिक्यूल फॉर्म, कंपाऊंड फॉर्म होतो, मॅग्नेशियम क्लोराइड कंपाऊंड फॉर्म होतो, ते हे दोन्ही सुद्धा हा एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. हे डिलिक्विसेंट्स एक आहे, कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. तर हे कॅरेक्टर ह्या दोन्हीमध्ये सुद्धा आपल्याला काय भेटतात, पाहायला भेटतात. बोथ लिथियम अँड मॅग्नेशियम रिॲक्ट डायरेक्टली विथ कार्बन अँड टू फॉर्म कार्बाइड्स. आपण मगाशी बोललो की हे जे ग्रुपमधले एलिमेंट्स हे कार्बन सोबत सुद्धा ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होतात, ऑक्साईड फॉर्म करतात, हॅलोजन सोबत हॅलाइड्स फॉर्म करतात. तसं ते कार्बन सोबत जर कंबाईन झाले तर काय फॉर्म करतात, कार्बाइड्स फॉर्म करतात. काय म्हटलं त्याला, कार्बाइड्स फॉर्म करतात.
ओके, म्हणजे एवढ्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये ह्या कशा आहेत, सारख्या आहेत ड्यू टू देअर कोव्हॅलेंट नेचर. कोणाचं? लिथियम कंपाऊंडचं आणि मॅग्नेशियम कंपाऊंडचं. द हॅलाइड्स आर अल्किल्स ऑफ द लिथियम मॅग्नेशियम्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. म्हणजे हे काय आहेत, ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटमध्ये याचे हॅलाइड्स जे आहेत, म्हणजे लिथियम क्लोराईड असो की मॅग्नेशियम क्लोराईड असो किंवा अल्काइल्स असो, हे कसे आहेत, सॉल्युबल आहे. म्हणजे ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट म्हणजे कोणतं? ऑथर ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंटमध्ये अल्कोहोल घ्या, इथर घ्या, बेन्झिन घ्या, यामध्ये काय हे सॉल्युबल आहेत. यांचे हॅलाइड्स जे आहेत किंवा अल्काइल्स जे आहेत हे कसे आहेत, हे सॉल्युबल्स आहेत. म्हणजे बघा हे 18 पॉईंट जे आहेत, या 18 पॉईंटमध्ये म्हणजे इटसेल्फ तो त्याचे ॲटॉमिक, आयोनिक, रेडिया, पोलरायझेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सारखे आहेच बाबा हो, पण त्याच्यापासून जे कंपाऊंड तयार होतात म्हणजे ऑक्साईड्स म्हणा, हायड्रोक्साईड्स म्हणा किंवा नायट्राइड्स म्हणा किंवा काय म्हटलं त्याला, नायट्रेट म्हणा, कार्बोनेट म्हणा, हे सुद्धा कंपाऊंड कसे आहेत, सारखेच कॅरेक्टर दाखवतात. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने हा आपला आजचा पहिला ए पार्ट या ठिकाणी समाप्त झालाय. म्हणजे एस ब्लॉक एलिमेंट आपला संपला, त्यात दोनच ग्रुप असणार आहे. ओके, ठीक आहे. तो उर्वरित पार्ट जो आहे आता आपण तो आपल्याला उर्वरित पार्ट घ्यावा लागणार आहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स. कोणता घ्यायचा आपल्याला? पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तर तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जे आहेत ते पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये घेणार आहोत. ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला डिटेलमध्ये घ्यायचं आहे. आणि त्यामध्ये किती येतात टोटल? पी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन बसतात? 6. म्हणजे आपल्याला 6, फक्त आपल्याला सिलेबसला इथं 3 ग्रुप आहे आणि 3 ग्रुप सेकंड सेमच्या सिलेबसला आहे. ठीक आहे.